بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایک شخص حج کرنے کے لیے گیا یا عمرہ کرنے کے لیے گیا تو کیا وہ شخص اپنا عمرہ کرنے کے بعد اگر وہ یہ چاہے کہ میں اپنے والدین کے لیے یا اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے عمرہ کروں تو وہ کیا عمرہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی حج کو جاتا ہے تو پہلے جا کر کے عمرہ کرتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد پھر اس کو مکے میں کافی وقت ملتا ہے جب تک حج کے ایام نہیں آتے۔ ایسے ہی 13ویں تاریخ کے بعد بھی مکے میں ٹھہرنا ہوتا ہے تو وہ بھی وقت اس کے لیے خالی ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان اوقات میں ایام حج کے علاوہ اگر وہ متعدد عمرے کرنا چاہے تو کیا وہ عمرے کر سکتا ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمرے پر گیا ہوا شخص یا حج پر گیا ہوا شخص ایک سے زائد عمرے کر سکتا ہے، اور وہ یہ چاہے کہ وہ کسی اور کے نام کا عمرہ کرے تو وہ کسی کے نام کا عمرہ بھی کر سکتا ہے۔ جیسی اس کو سہولت ہو تو دوسرا عمرہ یا تیسرا عمرہ ادا کر سکتا ہے، جائز ہے۔ حضور نبی اکرم تاجدار مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار عمرہ کرنے کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ نبی کریم تاجدار مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرے سے دوسرے عمرہ اپنے درمیان گناہوں کا کفارہ ہیں اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں، یعنی ایسے حج والا شخص جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے، ابواب العمرہ وغیرہ میں اور کتاب الحج وغیرہ میں۔ عمرے کی ادائیگی کا کوئی وقت متعین اور مقرر نہیں ہے۔ ایام حج میں عمرہ کرنا تو مکروہ ہے، مطلب غیر قارن یعنی متمتع کے لیے ان 5 دنوں کے علاوہ سال بھر میں جب چاہیں رات یا دن میں اور جتنے چاہیں عمرے کریں۔ ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرے کی ادائیگی سے روکنے کے لیے کوئی شرعی دلیل نہیں ہے جو پورے ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے پر گئے ہوئے شخص کے لیے ایک سے زائد عمرے کرنے کی کوئی ممانعت نہیں، لہذا ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرے کرنا جائز ہے۔ ہاں البتہ بعض فقہاء کرام نے زیادہ عمرے کرنے کے بجائے زیادہ طواف کرنے کو فضیلت دی ہے کہ زیادہ طواف اگر کرے تو یہ افضل ہے۔ ایک سے زیادہ عمرہ کرنے کی صورت میں ہر بار سر پر استرا یا مشین پھروائیں یا بالوں کو کٹوائیں۔ ایک سے زیادہ عمرہ کرنے کے لیے احرام کے کپڑوں کو دھونا یا تبدیل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک مرتبہ عمرے کی ادائیگی کے بعد دوسرے عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ والوں کی طرح حرم سے باہر جانا ہوگا، یعنی حل میں مسجد حرام سے سب سے زیادہ قریب جگہ مقام تنعیم ہے جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے احرام باندھا تھا، جہاں پر مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے۔ تو وہیں پر جاتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں اور وہاں سے احرام باندھ کر کے پھر آنے کے بعد اسی طرح عمرہ کرتے ہیں جس طرح سے آپ نے شروع میں پہلے عمرہ ادا کیا ہے۔ تو مقام تنعیم سے واپس آیا جاتا ہے۔
अपने हज की अदायगी के बाद उम्र का एहराम बांधने के लिए हजरत आयशा गई थी वहां पर। अब उस जगह पर मस्जिद आयशा बनी हुई है, लिहाजा वहां से अगर कोई शख्स किसी की तरफ से उम्रा करना चाहे तो ये जायज़ है। उसे उम्रा बदल कहते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि उम्रा बदल करने वाला अपना उम्रा अदा कर चुका हो। हजरत अबू रज़ीन उक़ैली रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सवाल किया, या रसूल अल्लाह इन्ना अबी शैख़ुन कबीरुन ला यस्ततीउल हज्ज वलल उम्रता वलज़्ज़ाना क़ाल अख़जुज अन अबीका वअतमिर। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, हज उम्रा नहीं कर सकते और ना ही सवारी पर बैठ सकते हैं, तो क्या मैं उनकी तरफ से हज उम्रा कर सकता हूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बाप की तरफ से हज उम्रा करो। ये अबू दाऊद वगैरह में मौजूद है। तो आज बताने का मकसद ये है कि सवाब की नीयत से कि चंद लोगों को शामिल करके सवाब की नीयत से, ईसाले सवाब की नीयत से चंद लोगों को शामिल करके वो उम्रा कर सकता है। अलबत्ता अगर लोगों ने दरख्वास्तें की हैं कि मेरी तरफ से उम्रा कर लेना, फलां ने कहा मेरी तरफ से उम्रा कर लेना, तो ये अलग बात है कि उनके लिए अलग अलग उम्रा करना पड़ेगा। तो अगर आप उम्रा कर रहे हैं तो ये अलग अलग, या तवाफ कर रहे हैं किसी के लिए तो अलग अलग तवाफ करना होगा, अलग अलग नाम से उम्रा भी अलग अलग नाम से आप करेंगे। हाँ, आपने खुद से उम्रा किया और उसका सवाब आपने पहुंचाना चाहा कि हम अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, मरहूमीन मरहूमात या जिंदे जो भी हैं, तो उनको हम सवाब पहुंचाएं, तो आप उन सबको शामिल कर सकते हैं। तो आपने खुद से उम्रा किया, आपने किसी और की नियत नहीं की, या तवाफ किया आपने खुद से और उसके बाद आपने अपने अजीज़ों को शामिल कर लिया सवाब में और नियत की कि मैं उनके लिए ईसाले सवाब कर रहा हूं, तो आप सबको शामिल कर सकते हैं। लेकिन आप जब किसी के नाम से उम्रा करेंगे तो फिर अलहदा अलहदा आपको उम्रा करना होगा और अलहदा अलहदा उनके लिए तवाफ करना होगा। लेकिन सवाब की नीयत से अगर आपने किया है और उसके बाद आपने ईसाले सवाब किया उनके लिए, तो सबको भी शामिल कर सकते हैं आप, 10 हों, 15 हों, 20 हों, जितने भी अजीज़ व अकारिब हों, सबको। बहरहाल उम्रे कई कर सकता है, कोई हरज की बात नहीं है, शरई कोई कबाहत नहीं है उसके अंदर कि वो 13वीं तारीख के बाद खाली रहता उम्रे पर उम्रा करे। और इसी के साथ साथ क्या है कि जो बीच में टाइम मिलता है और मक्के में इकामत पजीर रहता है तो उम्रे करते जाए, कोई हरज की बात नहीं है। बस ये है कि जब उम्रा करेगा तो बाल अगर नहीं घुटे हुए हैं तो बाल तो गुडवाएगा, हल्क कराएगा, और अगर बाल पहले से घुटे हुए हैं तो उसके ऊपर उस तरह फिरवाएगा, या कुदरती किसी के बाल मालूम नहीं है तभी उस तरह फेरा जाता है। तो इस तरह से वो उम्रे मतलब वहाँ पर क्या है कर सकता है, बार बार उम्रे कर सकता है, उम्रा करने में कोई शरई कबाहत नहीं है। ये आज की बात थी। इस तरह से सवाल मेरे पास आए भी थे तो इसलिए मुझे बताना ज़रूरी था कि बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि हम अगर उम्रे करना चाहें किसी के नाम के या चंद रिश्तेदारों को मिला करके हम उम्रा एक करना चाहें, तो उसकी तफसील यही है कि चंद रिश्तेदारों को मिला करके एक उम्रा नहीं, हाँ उम्रा करके ईसाले सवाब में सबको शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे दरख्वास्तें की गई हैं तो आप अलग अलग उम्रा करेंगे, अलग अलग तवाफ करेंगे और तवाफ को ज़्यादा अफजल बताया गया है। इसी तरह अपने पीर के लिए, अपने उस्ताद के लिए और माँ बाप के लिए, बिलखुसूस सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए और उनके सहाबा के लिए और उनके अहले बैत अतहार के लिए, सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए, इन सब की तरफ से क्या है उम्रे करना चाहे
تو عمرے کرے، اور ویسے ہی جو ہم نے آپ کو بتایا کہ مقام تنعیم پر جائے اور وہاں سے احرام باندھ کر کے آئے۔ اور اسی طرح سے مکہ معظمہ میں کم سے کم اگر وہ قرآن کریم پڑھنا جانتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا جانتا ہے، تلاوت کرتا ہے، یہاں پر بھی کرتا ہے وہ، تو اس کو چاہیے کہ کم سے کم ایک قرآن کریم کے ختم سے محروم نہ رہے۔ ایک